عام انتخابات سے پہلے سیاسی رابطوں میں تیزی۔ آصف زرداری کی لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ نگران سیٹ اپ سمیت مختلف سیاسی امور پر مشاورت۔ نگران وزیراعظم بیوروکریٹ کے بجائے سیاستدان کو بنانے پر غور۔ پیپلز پارٹی کی تجویز پر وزیراعظم کی دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی۔ آصف زرداری نے اسمبلیوں کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ ہماری ساری توجہ معیشت کی مضبوطی پر ہے۔ شہباز شریف کی سابق صدر سے بات چیت۔ تحریک انصاف کی حکومت معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی، اسے مل کر صاف کر رہے ہیں۔ آصف زرداری کی گفتگو۔ ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ سابق صدر آصف زرداری کا چند روز لاہور میں قیام کرنے کا فیصلہ۔ جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کا امکان۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ تحریک انصاف کے مختلف دھڑوں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ حکومت کا جاتے جاتے عوام کو ریلیف۔ پیٹرول 9 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی قیمت 262 روپے سے کم ہو کر 253 روپے لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کا ریٹ 260 روپے 50 پیسے سے کم ہو کر 253 روپے 50 پیسے ہو گیا۔ وزیراعظم کے حکم پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ شہباز شریف عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعلان۔ اتحادیوں کے شکوے دور کرنے کا مشن۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا فضل الرحمان سے رابطے کے بعد شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ جے یو ایف اے کے سربراہ کے شکووں پر وزیراعظم سے بات چیت۔ وسیع تر مشاورت کے لیے اتحادی سربراہان کا اجلاس بلانے کی ہدایت۔ قائد نون لیگ نے فضل الرحمان کو آصف زرداری سے دبئی میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں اعتماد میں بھی لیا۔ دونوں رہنماؤں میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ قائد نون لیگ کی مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ سیاسی مفادات کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا گیا۔ گزشتہ حکومت کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ 15 ماہ ان تعلقات کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ ایم ڈی نے کہا ماضی میں معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی۔ بجلی مہنگی کرنا آئی ایم ایف کی شرط ہے، مگر گردشی قرضوں کی وجہ سے یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ڈیفالٹ سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ چین کی مدد کے بغیر آئی ایم ایف معاہدہ ناممکن تھا۔ آج ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور چیمبر آف کامرس کے ارکان سے خطاب۔ ملک میں تبدیلی کے نام پر تباہی دیکھی، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عملی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ سازش کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلائی گئی، کردار کشی کی گئی۔ آصف زرداری کے دوروں سے چین نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیگر جماعتوں سے بہتر ہے۔ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ نے ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ چودھری پرویز لاہی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد رہائی کی روبکار جاری۔ وکلاء شام کے بعد روبکار لے کر جیل پہنچے۔ کیم جیل کے باہر سارا دن موجود رہنے والی پولیس اور وکلاء واپس چلے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی رہائی نہ ہو سکی۔ پرویز لاہی کی ضمانت ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بینکنگ جرائم کورٹ نے منظور کی تھی۔ جے آئی ٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی سے 9 مئی کے بارے میں مختلف سوالات۔ ملک میں جو ہوا، ٹارگٹ اور طریقہ واردات ایک تھا۔ ثبوت ہے کہ آپ نے کارکنوں کو مشتعل کیا اور احکامات دیے۔ جے آئی ٹی کا سوال، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، سب مرضی سے مختلف مقامات پر گئے۔ جو ہوا اس میں پلاننگ نہیں تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جواب۔ جے آئی ٹی نے مختلف ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائیں۔ سربراہ تحریک انصاف نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ میرے لوگ نہیں، واپس آؤں گا اور آپ کو تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा दौरा, सिपह सालार की ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा, बरादर मुल्क ना ही मुआहदे की पासदारी कर रहा है। 50 से 60 लाख अफगानों को पाकिस्तान में पनाह मैसर। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें हैं। वज़ीर दिफा का शिकवा, ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। ख़वातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक पॉलिसियाँ मौजूद हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी भी हो चुकी। मसला कवानीन के नफाज का है। तमाम जजेस इन कवानीन को सपोर्ट करते हैं। अदालतें ना पॉलिसियाँ बनाती हैं ना कवानीन, हम सिर्फ इन पर अमल दरामद करा सकते हैं। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। ख़वातीन को अपने बुनियादी फैसले लेने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल का कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। ऑनलाइन लोन ऐप्स फ्रॉड की तहकीकात के लिए FIA की तफ्तीशी टीम तश्कील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोन ऐप्स कंपनीज के दफातर से बरामद सामान तहकीकाती टीम के हवाले। FIA साइबर क्राइम ने शहरी की खुदकुशी का मामला भी तफ्तीश का हिस्सा बना लिया। ऑनलाइन लोन कंपनियों का मुतासरा एक और शहरी सामने आ गया। कंपनी के नुमाइंदे कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। 3000 लोन लिया, 1 हफ्ते बाद 9000 रुपए वापसी का तकाजा किया गया। शहरी इमरान का मौक़िफ़। आसिफ जरदारी से PTI के रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की बिलावल हाउस में मुलाकात। लसबेला की अहम सियासी शख्सियत हसन जामूट की भी साबिक सदर से मुलाकात। मीर खान मोहम्मद जमाली और हसन जामूट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नौ मई के वाक़यात में तशद्दुद का मुकदमा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म। एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने दरखास्त जमानत मंजूर की। PTI रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज है। नौ मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। साबिक MPA अरबाब वसीम हयात और मलिक वाजिद गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर पुलिस ने अहाताई अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। बलोचिस्तान अमन का गहवारा। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। सेनेटर अनवार काकड़, सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्ला लांगू समेत सिविल सोसाइटी उलमा की शिरकत। अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी मौजूद। बातचीत और मुफाहमत ही बलोचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। सबको बलोचिस्तान के खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। गुलजार इमाम शंबे का इजहार ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। 70 से ज़ायद उलमाए किराम, मशाइख और इल्मी और दीनी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला का कमेटी को कानूनी हैसियत देने का फैसला। कमेटी का इजलास साल में कम अज़ कम 4 मरतबा होगा। पुरअमन पाकिस्तान के लिए उलमा समेत सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मोहसिन नकवी का खिताब। 9 मई के वाक़यात मुल्क की तारीख़ का स्याहबाब हैं। शरपसंदों ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया। अरकान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी। आटा और गंदम माफिया बेलगाम। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए मजीद महंगा। एक्स मिल रेट 2850 रुपए हो गया। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए में फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान मुनाफाखोरी और गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं। महकमा खुराक पंजाब।
हेड सुलेमान की के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद, लाला अमर सिंह और भोंडी के करीब हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। दर्जनों छोटी आबादियां मुतासर, इलाका मकीन भी घरों में महसूर होकर रह गए। इंतजामिया मदद को न पहुंची, इलाका मकीनों का शिकवा। ओकाड़ा में भी दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में हेड पंजनद के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। करीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए सिंध में कुंदियाँ चश्मा के मकाम पर सैलाब का खतरा टल गया।